रत्नगीता आदौ देवकी देवी गर्भजनं गोपीगृहे वर्धनं मायापुतनजीवितापवर्णं गोवर्धनं धारणं कंसं छेदनं गैरपादिहनं कुन्तीसुतः पालनम् एतद्भागवतं पुराणं कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् अनाम्न जयते नामय नामाश्चक्षरसम्भवः अक्षरा जयते मूर्तिमन्त्रं प्रकाशयेत्। पंचदशोऽध्याय। अर्जुन बोइले तुम्भे शुण दीन बंधु कथाए पूछिब तते कह कृपा सिंधु प्रसन्न बदने मते कह पद्म आखि केते कथा गुपद प्रकारे प्रभु रखी श्रीहरि बोइले तते फेड़ी कह किना थेंट मानंकर तू परम थेंट सिना आंबे न कहिले तुझे आग करी जाणु केते ठारू केते कथा तुही खोजी आणु गुपत प्रकारे विधि जेतक व्यवस्था मुनि माने कहिचंती नवकोटी कथा प्रथमे आपणा आयु न कहिब परे धन द्रव्य आदि करी प्रकाश न करे कुटुंबंक छिद्र कथा न कहिब काहीं कर्णपथे जेउ कथा गुरु थिबे कही प्रति सुख रस जे जुवती मेल कथा एमान कहिले पार्थ मने हुए व्यथा तपदान अपमान औषधि सहिते एकथा ही काहि न कहिब कदाचिते सबुदिने गुप्त करिण थिब एहा मुनि माने शास्त्र पथे कहिचंती जाहा अर्जुन बोइले तुम्भे शुण महाबाहु भल कथा गोटाए मु चितोइली आउ श्रीमुखे विचारी मते कह चक्रपाणी केते लोक मानंकर मन नोहे जानी श्रीहरि बोइले मते पुछा कलु जहु एते बुद्धिमान मते दिशुथाई काहू जेते लोक मानंकर मन नोहे जानी तो आगे कहिबा पार्थ शुण ब्रह्मवाणी नदी बढ़िबार मेघ गरजन ध्वनि बरसा संचार भाषा मरण न जानी कविंकर हृदय आबर स्त्री जन देवा न जानती जा एते लोकंकर मन अर्जुन बोइले तुम्भे शुण देव हरि कथाए पूछिबि एबे कुह तथ्य करी जेउ लोक घर पोड़ी मनुष्य को मारे गरल देण जेणु प्राण नाश करे शस्त्रे छेदिण जाहा करई से नाश धन हानि कराइले जेते हुए दोष वृत्ति हरि करी जे हरई पर स्त्री एषड लोकंकु प्रभु केउ कृत्य करी श्रीहरि बोइले जे करई एते कृत्य एषड लोकंकु पार्थ प्राणे करी हत जे जाहाकु सिझाए सई प्राणे करी नाश ब्राह्मण होइले तही किछि नाही दोष संसार मतकु सीना ताकु प्राणी मारी धर्मशास्त्र विचारिले एकथा न करी आपणार पुत्र जेबे पोड़ी देव बास ताहाकु केमंत प्राणे करिबटी नाश बालक दोष जेबे हे करिब न जानी ताहाकु केमंते प्राणी मारिबटी पुणी विप्र जेबे हरिबटी परर बनिता ताहाकु माइले कि न लागे ब्रह्म हत्या ध्रुव लोक होई जेबे पोड़ी देव घर ताहाकु मारिबारटी नुहइबे भार तार सम गुण हादे केहि देलु ताहा धर्मशास्त्र विचारिले न करिटी एहा ए जेते कथा आम्भଙ୍କୁ तू पचारिलु आणी पाप पुण्य जे करई ताहा आम्भे जानी तुम्भଙ୍କୁ हाड़ पार्थ नाही किछि कथा मन स्थिर करी शुण संभव कथा
କାକଗୋଡ଼ା ବନ୍ତେ ଯେ ମଣ୍ଡୁକି ଯାଏ ଖରେ, ନିଶତେ ପଶିଲା ଯାଇ ସର୍ପର ବିବରେ। ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଚକ୍ର ତହିଁ ମଧ୍ୟେ ଦେଲୁ ବାଡ଼, ଦୁଇ ଜଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରହିଲେ ଦୁଇ ଆଡ଼। ତତକ୍ଷଣେ ମଣ୍ଡୁକିର ଭୟ ଉପେଖିଲା, କାହାକୁ ତହିଁ ଲୋଚନେ କେହି ନ ଦେଖିଲା। ଆରତକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଆମ୍ଭେ ବିପତ୍ତିରୁ ତାରୁ, ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁ। ଜୀବ ରୂପେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହୃଦ ପଦ୍ମେ ଥାଉ, ସାନ ବଡ଼ ପରିଜନ୍ତେ ସବୁଠାକୁ ଯାଉ। ଚଣ୍ଡାଳ ଲୋଡ଼ିଲେ ଆଗେ ତାକୁ ଦେଉ ଦେଖା, ଜାତି ପାଟ କରେ ପାର୍ଥ ଆମ୍ଭେ ନୋହୁଁ ଲେଖା। ଏକା ପାରୁଆକୁ ଯେ ସହସ୍ରେ ଶତ୍ରୁବାଦୀ, ସହସ୍ରେ ସଞ୍ଚାଣ ତାକୁ ଖାଇଦେବାକୁ ଖେଦି। ପ୍ରଭୁ ରଖ ବୋଇଲାକୁ ଫେଡ଼ିଲୁ ସଙ୍କଟ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଲା କେବେ ନ ପାଇଲା ଭେଟ। ଯେ ଯାହା ସମର୍ପଇ ଯେ ମତେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ, ବିଷ ବୋଲି ଦେଲେ ଯେ ଅମୃତ ହୁଏ ମତେ। ଭକତର ମନ ଜାଣି ବନସ୍ତକୁ ଯାଉ, ଶବର ଚାଖିଲା ଆମ୍ବ ତାହା ଆମ୍ଭେ ଖାଉ। ଭକତର ଭାବକୁ ଭୃତ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ହେଉ, ବଡ଼ିମା ବୋଇଲେ ତାକୁ କ୍ଷଣେ ହେ ନ ସହୁ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ଗରବ କଲା ମତେ, ତହିଁର ପ୍ରସ୍ତାବେ ପାର୍ଥ କହିଦେବା ତୋତେ। ଅଷ୍ଟରତ୍ନେ ନିର୍ମାଣିଲା ନୀଳାପୁର ଗୋଟି, ମୁକୁତା ଜଣିଲା ତହିଁ ଦେଲା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଝାଟି। ମନେ ମନେ ବିଚାରି ଯେ କଲା ସୁନା ଶିର, ବୋଇଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣ ଦେଖାଇବି ପୁର। ପାଦ ଗତି ହୋଇ ଆମ୍ଭ ଛାମୁକୁ ଆସିଲା, ପୁର ଗୋଟିଏକ ପ୍ରଭୁ ରହିଛି ବୋଇଲା। ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୋଳିଛି ସେ ପୁର, ଏମନ୍ତ ବୋଲିଣ ଗର୍ବ କଲା ସୁନା ଶିର। ବୋଇଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଖାଇବି ପୁର, ଇନ୍ଦ୍ରର ବଚନେ ଆମ୍ଭେ ଗଲୁ ତାର ପୁର। ରୋମାଞ୍ଚ ଋଷିଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିଲୁ ବାଟରେ, ଦଦରା ମଠରେ ସେ ବିଜୟ ମୁନିବରେ। ସେଦିନ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନି ଅଛି ପାଳି ଜ୍ୱର, ନାହିଁ ତାହାଙ୍କର ଅଙ୍ଗେ ଜ୍ଞାନ କି ଗୋଚର। ଥର ଥର ହୋଇ ମୁନି କମ୍ପୁଛନ୍ତି ବସି, ଚତୁଷ୍ପାଦେ ଜ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିଛି ଆସି। ବୋଇଲେ ସେ ସାବଧାନେ ଶୁଣସି ହୋ ଜ୍ୱର, କ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ ଝାଲରେ ବିଶ୍ରାମ ଯାଇ କର। ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଭେଟି ଆସୁଛନ୍ତି ମତେ, ତେଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହିଁ ଦେଉଅଛି ତତେ। କଥା ଦୁଇ କହିବି ତାହାଙ୍କୁ ଯାଇ ବାବୁ, ଛାଲରେ ବିଶ୍ରାମ କରି ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ଥିବୁ। ମୁନିଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ ଛାଡ଼ିନ ସେହି ଜ୍ୱର, ଛାଲ ଖଣ୍ଡ କମ୍ପିତ ହେଉଛି ଥରହର। ତାହା ଦେଖି ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସଚି ସାଇଁ, ବୋଇଲେ ଏ ଛାଲ କୋଟି କମ୍ପଇ କି ପାଇଁ। ରୋମାଞ୍ଚ ବୋଇଲେ ବାବୁ ଶୁଣ ସୁନା ଶିର, ଦଇବରେ ମତେ ଯେ ଘେନଇ ପାଳି ଜ୍ୱର। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭେଟିବି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲି ଯେଣୁ, ଛାଲରେ ବିଶ୍ରାମ କରି କମ୍ପୁଅଛି ତେଣୁ। ଶୁଣିକରି ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ପାଇଲା ମହା ଭୟେ, ବୋଇଲା ଏ କଥା ଗୋଟି ଗୋଚର ନ ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଜ୍ୱର ଅଙ୍ଗୁ ଛାଡ଼ିଗଲା, ଏଡ଼େ ଋଷି ଗୋଟାକୁ ତ ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ା କଲା। ଦେବ ବହି ଆମ୍ଭେ କେତେ ଗର୍ବ କରୁ ବାବୁ, ବିଚାରି ବୁଝିଲେ ଏ ତ କାରଣ ସବୁ। ତପୀ ଲୋକମାନେ ଗର୍ବ ନ କରନ୍ତି କିଛି, ଏଡ଼େ ଋଷି ଗୋଟିକୁ ଯେ ଜ୍ୱର ଘେନିଅଛି। ମୁନିଙ୍କି ଚାହିଁନ ଯେ ବୋଲଇ ଶସ୍ତ୍ର ଯୋନି, ମଠ ଖଣ୍ଡି ଦଦରା ତ କରିଛନ୍ତି ମୁନି। ଭାଜି ପଡ଼ିଅଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଥିବ, ନବତ ନ କଲେ ସିନା ସମୟେକ ଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ରର ବଚନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବସି, ଅପାର କାଳରୁ ଭୟେହି ଭାବେ ରହିଅଛି। ଆମଙ୍କୁ ବୟସ ଯେତେ ଶୁଣ ସଚି ସାଇଁ, ଏ ମଠ ହିଁ ତେତେ କାଳ ଅଛି ପୁଣ ରହି।
କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଳୟ ଯେ ଗଲା ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମା କେତେ ପ୍ରଲେ ଗଲେ କେ କହିବ ଅନ୍ତ। ଗଙ୍ଗାରେ ଯେତେକ ବାଲି ଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ତେତେ, ଏ ମଠ ଖଣ୍ଡକୁ ଦିନ ହୋଇଲାଣି ତେତେ। ଶୁଣିକରି ଚକିତ ହୋଇଲେ ସଚ୍ଚିପତି, ମୁନିଙ୍କି ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ମହାଯତି। ଏ ତୁମ୍ଭର ଜାନୁରେ ତ ଖଣ୍ଡେ କଲା ପଡ଼ି, ରୋଗମାନେ ଏଠାରୁ କେମନ୍ତେ ଗଲା ଛିଡ଼ି। ସୁରପତି ବଚନେ ସେ ବୋଇଲେ ଗୋସାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଇନ୍ଦ୍ରେକ ଗଲେ ରମେଥୁ ଯାଇ। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭ ଜାନୁ ହୋଇଅଛି ଚନ୍ଦା, ଶୁଣିକରି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଲାଗିଲା ମହାଧନ୍ଦା। ମନେ ମନେ ବିଚାରି ବୋଇଲା ସଚ୍ଚି ସାଇଁ, ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜି ହୋଇଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣି ଯାଇ। ଏତେ ବୋଲି ପାଦ ପଦ୍ମେ ଦଣ୍ଡବତ କଲା, ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଗିଲା। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ନନ୍ଦ ପୁଅ, ଦଶ ଅବତାର ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଭାବେ ହୁଅ। ମାତା ପିତା କେହୁଁ ତୋର, ଗୁରୁ ତୋର କେହୁଁ, କେଉଁ ଦାନବଙ୍କୁ ମାରି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରେ ଯାଉ। ଅର୍ଜୁନ ବଚନେ ଯେ ବୋଇଲେ ପଦ୍ମନାଭ, ଭଲ ସନ୍ଧି କଥା ଏ ତ ଖୋଜି କଲୁ ଠାବ। ଆମ୍ଭ ମନେ ଯେଉଁ କଥା ନ ପଡ଼ଇ ବାବୁ, ତୁ ତାହା କେମନ୍ତେ ବୁଝି ଠାବ କଲୁ ସବୁ। ଦଶ ଅବତାର କଥା ଏସନ ପ୍ରମାଣ, ମନ ସ୍ଥିର କରି ପାର୍ଥ ଏକ ମନେ ଶୁଣ। ପ୍ରଥମରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହାଦେ ଧରି, ମାତାଙ୍କର ନାମ ମୋର ଶଙ୍ଖାବତୀ ନାରୀ। ପିତାଙ୍କର ନାମ ମୋର ଭୃଗୁ ଜ୍ଞାନ ଦାତା, ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ମୋର ଅଟେ ମାନଧାତା। କ୍ଷତିବର ବଂଶେ ସେ ହୁଏ ମନ୍ତ ପ୍ରସାର, ଦାନବର ନାମ ଯେ ଅଟଇ ଶଙ୍ଖାସୁର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଆମ୍ଭେ କୁର୍ମ ରୂପେ ଜାତ, ପଦ୍ମାବତୀ ବୋଲିଣ ଆମ୍ଭର ନିଜ ମାତ। ପିତାଙ୍କର ନାମ ଯେ ବ୍ୟାଚ୍ୟାବନ ଋଷି କହି, ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ଯେ ସହଜା ନାମ ହୋଇ। ମାନସରୋବର କ୍ଷେତ୍ର ଅତି ଅନୁପମ, ମଧୁକୈଟଭ ବୋଲିଣ ଦାନବର ନାମ। ବେନି ଅବତାର ପାର୍ଥ ଏହିଠାରୁ ଗଲା, ଆବର କଥାଏ ତୋତେ କହିଦେବା ଭଲା। ତୃତୀୟାବତାରେ ଆମ୍ଭେ ବରାହ ମୂରତି, ମାତାଙ୍କର ନାମ ଯେ ଅଟଇ ଲୀଳାବତୀ। ପିତାଙ୍କର ନାମ ପାର୍ଥ ହରିନନ୍ଦ ଭାଷୀ, ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଯେ ଡାଲିମ୍ବ ମହାଋଷି। କ୍ଷେତ୍ରାଧିପ ନାମେ ହାଦେ ଟେଳା ମରିମାଣି, ଦନ୍ତମୂଳେ ଛତ୍ର ଧରି ଧଇଲୁ ଧରଣୀ। ତିନି ଅବତାର ପାର୍ଥ ଏହିଠାରୁ ସରି, ଆବର କଥାଏ ତୁ ଶୁଣ ହେତୁ କରି। ଚତୁର୍ଥ ଅବତାରେ ନୃସିଂହ ରୂପ ଧରି, ମାତାଙ୍କର ନାମ ଆମ୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନାରୀ। ପିତାଙ୍କର ନାମ ଯେ ଅଟଇ ଦକ୍ଷରାଜ, ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଯେ ଅଟଇ ଦିବ୍ୟ ତେଜ। କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିପତି ପାର୍ଥ ମଣିପୁରେ ହୋଇ, ଦାନବର ନାମ ଯେ ହିରଣ୍ୟ ବୋଲି କହି। ଚତୁର୍ଥାବତାର ପାର୍ଥ ଏହିଠାରୁ ଗଲା, ଆବର କଥାଏ ତୋତେ କହିଦେବା ଭଲା। ପଞ୍ଚମ ଅବତାରେ ବାମନ ରୂପ ଧରି, ମାତାଙ୍କର ନାମ ଆମ୍ଭ ଲିଙ୍ଗବତୀ ନାରୀ। ବଇଲୋଚନ ବୋଲିଣ ଆମ୍ଭର ଯେ ପିତା, ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ଯେ କଶ୍ୟପ ବ୍ରହ୍ମ ବେତା। କ୍ଷେତ୍ରାଧିପ ନାମ ଯେ ବସନ୍ତ ଦିବ୍ୟସ୍ଥଳୀ, ପଞ୍ଚ ଅବତାର ପାର୍ଥ ଏହିଠାରୁ ସରି। ଆବର କଥାଏ ପାର୍ଥ ଶୁଣ ହେତୁ କରି, ଷଡ଼ ଅବତାର ଏବେ କହିବା ବିସ୍ତାରି।
ଷଡ଼ବତାରେ ପରଶୁରାମ ରୂପେ ଜାତ, ରେଣୁକା ନାମିଣ ଯେ ଆମ୍ଭର ନିଜ ମାତ। ପିତା ନାମ ଆମ୍ଭର ଯେ ଯମଦଗ୍ନି ମୁନି, ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଯେ ଅଗସ୍ତି ମହାମୁନି। କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିପତି ପାର୍ଥ କୋଳପୁର ଯେହୁ, ତହିଁ ଥାଇ ମାଇଲୁ ଦାନବ ସହସ୍ର ବାହୁ। ଷଡ଼ ଅବତାର ପାର୍ଥ କହିଦେଲୁ ତତେ, ତୁ ଯହୁଁ ଭକତି ହୋଇ ପଚାରିଲୁ ମତେ। ଶ୍ରୀରାମ ନାମେଣ ପୁଣ ଶପଥ ମେ ଜାତ, କୌଶଲ୍ୟା ନାମେଣ ଆମ୍ଭର ଯେ ନିଜ ମାତ। ପିତା ଆମ୍ଭ ଦଶରଥ ନାମ ପୁଣ୍ୟ ଭାଷୀ, ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଯେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାଋଷି। କ୍ଷେତ୍ରବର ଅଟଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ନାମେ ପୁର, ତହିଁ ଥାଇ ମାଇଲୁ ରାବଣ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର। ସୀତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଲଙ୍କା ଗଡ଼େ ଥାଇ, ଅଭିଷେକ ହୋଇଲୁ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରେ ଯାଇ। ଅଷ୍ଟ ଅବତାରେ ଆମ୍ଭେ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଜାତ, ଦେବକୀ ନାମେଣ ଯେ ଆମ୍ଭର ନିଜ ମାତ। ପିତାଙ୍କର ନାମ ପାର୍ଥ ବସୁଦେବ ଭାଷୀ, ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଯେ ଗାର୍ଗବ ମହାଋଷି। କ୍ଷେତ୍ରବର ନାମ ପାର୍ଥ ମଧୁବନପୁର, ତହିଁ ଯାଇ ମାଇଲୁ ଦାନବ କଂସାସୁର। ଉଗ୍ରସେନ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ପାଟ ଦେଇ କରେ, ଦ୍ୱାରକା ରହିଲୁ ଯାଇ ଜରାସନ୍ଧ ଡରେ। ନବମ ଅବତାରେ ବୌଦ୍ଧ ରୂପ ଧରି, ମାତାଙ୍କର ନାମ ଯେ କରୁଣାବତୀ ନାରୀ। ପିତାଙ୍କର ନାମ ମୋର ଗାଙ୍ଗମ ଉପମା, ଶୁଣି କରି ଅର୍ଜୁନ ହୋ ସ୍ଥିର କର ମନ। କ୍ଷେତ୍ରବର କଟକ ଯେ ନୀଳଗିରି ହୋଇ, ଦାରୁ ରୂପେ ବିଜେ କଲୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ଯାଇ। ଗୟାସୁର ଦାନବକୁ ତହିଁ ଥାଇ ମାରି, ଗଦାଧର ନାମେ ସେ ବହିଲୁ ତେଣି କରି। ଦଶମାବତାରେ ତହିଁ ମେଛ ରୂପ ହୋଇ, ପ୍ରଭାବତୀ ନାମେ ମୋର ଗର୍ଭଧାରୀ ତାଇ। ପିତାଙ୍କର ନାମ ମୋର ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ରାଏ, ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ମୋର ଶୁକ୍ର ଋଷି ହୋଏ। କ୍ଷେତ୍ରବର ଆମ୍ଭର ସମ୍ବଳ ନାମେ ପୁର, ଦାନବର ନାମ ପାର୍ଥ କଳିଙ୍ଗା ଅସୁର। ଶ୍ଵେତ ଅଶ୍ୱ ପିଠିରେ ବିଜୟ ଆମ୍ଭେ କରି, ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଖଣ୍ଡା ଯେ ଶ୍ରୀଭୁଜେ ଅଛୁ ଧରି। ଶ୍ୱେତଗନ୍ଥା ପାଗ ଆମ୍ଭେ ଶିରେ ଥାଉ ଭରି, ଶ୍ୱେତଛନ୍ଦ୍ର ହରିଣ ଯେ ଦିଗ ବିଜେ କରି। ଦଶ ଅବତାରେ କାୟା ସମାନ ଯେ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଛେଣ ବଢ଼ିଲୁ ଯେ 32 ହାତ ହୋଇ। 18 ହାତ ଯେ ଖଣ୍ଡା ଆମ୍ଭେ ହସ୍ତେ ଧରି, ପୃଥ୍ୱୀ ନିକ୍ଷତ୍ର କରିଣ ଦାନବଙ୍କୁ ମାରି। 1300 ଅସୁର ଥାଟ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଥାଉ, ମଧ୍ୟପୁର ସାଧ୍ୟ କରି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଉ। 10 ଅବତାର ଜୁ ଯେ ପୁଚ୍ଛା କଲୁ ମତେ, ଆଦି ଅନ୍ତ କରିଣ ଯେ କହିଦେଲୁ ତତେ। ଏବେ ତୋର ମନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଲା କ ସ୍ଥିର, ଆଉ କେତେ କଥା ଅଛି ପଚାର ତୁ ବୀର। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ କଥାଏ ପୁଛଇ, ଆକାଶ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳ କହିବା ଗୋସାଇଁ। ଗଗନରେ କେତେ ତାରା ଲେଖି କହ ସୁଖେ, କେତେ ଧାରା ବରଷଇ ଏହା କହ ମୁଖେ। ବୃକ୍ଷରେ କେତେ ପତର ନ ଜାଣଇ ଏହା, ସଂଶୟ ଛେଦିଣ ପ୍ରଭୁ କହିଦେବା ତାହା। ଆକାଶ ଯେ କେତେ ଉଚ୍ଚ କହିବା ବିସ୍ତାରି, ବସୁନ୍ଧରା ପ୍ରମାଣ ଯେ କହ ଚକ୍ରଧାରୀ। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ତୁ ହୋ ଶୁଣ ଫାଲ୍ଗୁନି, ଆକାଶର ଉଚ୍ଚ ଯେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଚାରି ଘେନି। ଗଗନରେ କେତେ ତାରା ଶୁଣ ପଣ୍ଡୁବାଳ, ତରୁବର ଗୋଟାରୁ ବାହାରେ ଚାରି ଡାଳ। ବେନି ଗୋଟା ତାରା ଶୁଣ କୁନ୍ତୀର ଯେ ବେଟା,
ତିନି ହାତ ଅର୍ଦ୍ଧଟେ ବସୁନ୍ଧରୀ ଗୋଟା ତ୍ରିବେଣୀ ତଟସ୍ଥାନକୁ ବଙ୍କୁନାଳ ଭେଦି ଲୋଭ ମାୟା ମୋହମାନ ଯେଉଁ ଭାବେ ଛେଦି ସେହିଠାରେ କୁମାର ପାତିଛି ଯୋଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ର ଘାଟି ମୁଣ୍ଡ ତହିଁକି ଅଳପ ହୋଏ ପାର୍ଥ। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ନନ୍ଦବାନନ ଅଲକ୍ଷଣ ହୋଇଣ ଯେ କେଉଁ କଥା ମାନ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମତେ ହୃଦରେ ସନ୍ଦେହ ଯେଣୁ ପଚାରୁଛି ତତେ। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରମାଣ କଥା ସିନା ଅଲକ୍ଷଣ କଥା ତୋତେ କହିଦେବା କିନା ବସିଲା ସ୍ଥାନରେ ଯେହୁ ନଖେ ତୃଣ କାଟି ବିଚାରି ବୁଝିଲେ ପାର୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ଏଟି ନଖ ଘେନି ଭୂମିରେ କାଟନ୍ତି ଯେହୁ ଗାର ଅଲକ୍ଷଣ କଥା ଏ ଅଟଇ ପାର୍ଥ ବୀର ଅଗ୍ରର ପାଦ ଧୋଇଣ ନ ଲାଗଇ ପାଣି ଅଲକ୍ଷଣ କଥା ଏ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଥେ ଶୁଣି ବସନ ନ ପାଲଟିଣ ଦନ୍ତ ଘଷି ବସି ଅଳପ କ୍ଷୀଣ ପୁଣି ବେଗେ ଉଠି ଆସି ଚତୁଷ୍ପାଦ କରି ଯେହୁ ନ ଘଷନ୍ତି ଦନ୍ତ ଅଲକ୍ଷଣ କଥା ଏହି ନୁହେଁ ଶୁଚିବନ୍ତ ବିବସନ ହୋଇ ଯେ ସୁଅଇରତି ସରସେ ତିନି ଦିନେ ପାଣି ଯେହୁ ନଘେ ନଈ ପୋଷେ ମିଳିବ ବସନ ମଳିନ ବସନ ଯେହୁ କରେ ଆଭରଣ ଏହି କଥା ଗୋଟି ପାର୍ଥ ଅଟେ ଅଲକ୍ଷଣ ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜି ବସି ଯେହୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାସେ ସଧ ଥୋକାଏ ତୁଣ୍ଡରେ ଭରି ଥୁଏ ନେଇ ଅଧ ସ୍ତ୍ରୀକି ପୁରୁଷ ପାର୍ଥ ଯେ ହୋଇବ ହେଉ ଏ ଲକ୍ଷଣ କଥା ଏହା ନ ବୋଲିବ କେହୁ ଆପଣାର ଦେହରେ ଯେ ମାରେ କର ତାଳ ଏକା ଦିବସକେ ନିଦ୍ରା ଯାଏ ତିନି ବେଳ ଏତେ ଅଲକ୍ଷଣ ଲୋକ ଯେଉଁଠାରେ ଥିବ କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ଭସ୍ମ ଯିବ। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ନନ୍ଦ ବସି କେତେ କେତେ ପଦାର୍ଥରେ କଳଙ୍କ ଯେ ଅଛି ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ତୁହ ଶୁଣ ପଣ୍ଡୁ ବସି ଅକଳଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି ପର୍ବତ ନିର୍ମଳ ଜଳ ବନ ଦିବ୍ୟ ତୋଟା ବିସ୍ତର କଳଙ୍କ ତାର ଦେହ ଯାକ କଣ୍ଟା ବାରାନିଧି ପ୍ରସନ୍ନେ ପାପାଧି ପାପ କ୍ଷୟେ ଏତେ ତୀର୍ଥ ଲୁଣି କଲା ଭଣିବାକୁ ନହେ କେବଳ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନାନା ଶାସ୍ତ୍ର ସାଧି ଦୟା ଧର୍ମ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବବିଧି ବିଧାତା କଳଙ୍କ ପୁଣ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯେତେକ ଅର୍ଜିଲେ ଆଉ ନ ରହଇ କିଛି ଆବର କଥାଏ ପାର୍ଥ ଦେବା ତୋତେ କହି ଯୁବତୀଙ୍କ ସ୍ତନରେ କଳଙ୍କ ଥାଇ ଲିହି ନବଯୁବା କାଳେ ଦେଖି ଲୋକ ଲୋଭ କରେ ଯେ ସ୍ତନ ପଡ଼ିଲେ ସୁଖ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ସରେ ଯେ ବଣ କେଶରେ ପାର୍ଥ ବାନ୍ଧି ଫୁଲ ଗଭା ସେହୁ ପୁଣ କାଳରେ ଯେ ଦିଶଇ ଅଶୋଭା ସେ କେଶେ କଳଙ୍କ ଅଛି ଥାଇ ନିଜ କାଏ ପାଚିଲେ ଦିଶଇ ସେ ଯେ ଝୋଟ ଗଦା ପ୍ରାଏ ଆବର କଥାଏ ତୁ ଯେ ଶୁଣ ବୀରମଣି ବର କନ୍ୟା ବିଭା କରି ଯୋଗ ଲଗ୍ନ ଗଣି ସୁପଟିନ୍ତ ବିପଜନେ ଶୁଭମନା ସନ୍ତି ତ୍ରିଜୀବି ହୁଅ ବୋଲିଣ କଲ୍ୟାଣ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ସେ କଥା ଗୋଟାହିଁ ପୁଣ ବିଅର୍ଥକୁ ଯାଇ ଏକାବେଳ କରେ ସେ ଯେ ନ ମରନ୍ତି କେହି କେ ଆଗେ ମରଇ କେହୁ ପଛେ ଯାଇ ନାଶ ନାମରତ୍ନ ଗୀତାରେ ଭଣିଲେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀ ନାମରତ୍ନମ୍ ଗୀତାୟାଂ ଶ୍ରୀହରି ଅର୍ଜୁନେ ସମ୍ବାଦେ ଗୁପ୍ତ କଥା ବିଚାରଣେ ଦଶ ଅବତାର କଥନେ ନାମ ପଞ୍ଚଦଶୋऽଧ୍ୟାୟଃ।